नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 29 तारिख बुधवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक प्रति खबर मंथा प्रभाव में मोहनारे भूस्खलन देखा मिली। गजपति जिले में प्रबल वर्षा जगु पहाड़ू रास्ता उपरकू धसी पड़ी विराटकाय पत्थर। उदयपुर अंचल में गछ उपुड़ी रास्ता उपरे पड़ता फल यातायात बाधा प्राप्त होता। तेबे एनडीआरएफ टीम गछ काटी रास्ता सफा करिया परे यातायात स्वाभाविक होईछि। यापरे आर उदयगिरी ब्लॉक बड़गां रास्ता उपरे एक विराटकाय पत्थर सह माटी अतड़ा खसीछि फल एठारे यातायात ठप होईछि। तेबे प्रशासन पक्षरु एहाकु नै तत्परता प्रकाश पाइछि। एनडीआरएफ टीम जेसीबी लगाई रास्ता सफा करिसेंति। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जहा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। पूर्ति खबर उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव को सूचना बात्या टळिबार 48 घंटा मध्यरे विद्युत संयोग को गुरुत्व शक्ति विभाग पक्षरु चली बड़ प्रस्तुति। बात्या प्रभावित जिले में समस्त प्रस्तुति सरी। बात्या प्रभावित जिले में तार ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक खुंट महजूद कर रखा जाइछि। वर्तमान अमल समय थिबारु वर्षा हेले धान नष्ट हेबार आशंका रही। सेथिपई बात्या परे जिलापालंकु तुरंत रिपोर्ट पाई निर्देश दिया जाइछि। दाना समय 7 दिन भितरे क्षति पूरण दिया जाइथिला। एबे मध्य सही तत्परता कार्यकारी कराजिबो। परवर्ती खबर 1 कोटी अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। केंद्र सरकार मंगलवार दिन 8म वेतन कमिशन गठन को आनुष्ठानिक भाव में अनुमोदन करछंती। कमिशन आगामी 18 मास मध्य सरकार को तांकर सुपारिश दाखल करिवे जहापर 27 रु दरमा एवं पेंशन वृद्धि लागू करा जाई परिबो। एनसीजेसीएम सचिव शिवपाल मिश्र कहिसंती जे 8म वेतन कमिशन कार्यकारी हेबारे विलंब होई पारे किंतु एहाकु 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी बोली विवेचना कराजिबो। यार अर्थ हेउची जदि विलंब हुए तेबे बकेया राशि 1 जनवरी 2026 रु कर्मचारी माननकु जोड़ा होई प्रदान करा जाई पारे। खबर उन्नत परिवार योजना एवं ह्रास पाउथवा प्रजनन हार जोगु भारत में शिशु जनसंख्या रे एक गुरुत्वपूर्ण ह्रास घटियो बोली आकलन करा जाइछि। 2011 मसीह मोट जनसंख्या रे पिलांक अंश प्राय 40.9% थिला जहा 2026 सुधा 32% को ह्रास पाइबो। समस्त शिशु बयस गोष्ठी रे शिशुंक अंश ह्रास पाइबार आकलन करा जाइछि। 2022 एवं 23 रे जन्म हारर मध्य ह्रास पाइबो। एनै परिसंख्यान एवं कार्यक्रम पर्यायन मंत्रालय रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर हरियाणा अंबाला वायुसेना घाटी भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक राफेल युद्ध विमान रे उड़ाण भरिबे। आज राष्ट्रपति भवन पक्षरु जारी एक सरकारी विबृत्ति रे कहा जाइछि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा अंबाला यात्रा करिबे जेउठारे से एक राफेल उड़ाण भरिबे। भारतीय वायुसेनार आधुनिक क्षमता अनुभव करिबा एवं सशस्त्र बाहिनीर मनोबल वृद्धि करिया पई एही उड़ाण करा जाउछि। परवर्ती खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन पई महागठबंधन पक्षर घोषणा पत्र प्रकाशित होइछि। ए उन्मोचन अवसर रे मेंटर मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव एवं उपमुख्यमंत्री चेहरा मुकेश सहनी उपस्थित थिले। घोषणा पत्र रो उन्मोचन करी तेजस्वी यादव कहछंती आज आम समस्तक पई एक विशेष दिन। हमें केवल सरकार गठन करने को चाहूनु, आमे बिहार को गढ़ी तोड़ा को चाहूँ। घोषणा पत्र रही मेंटो सरकार गठन होगा मात्रे 20 दिन मध्य राज्यर प्रत्येक परिवार जड़े सदस्य को सरकारी चाकरी प्रदान करने एक आईन पास करा जिवो। समस्त जीविका संप्रदाय मोबिलाइजर्स दीदी मानक स्थायी करा जिवो। सेमानक दरमा प्रति मास 30,000 टंका स्थिर करा जिवो। समस्त चुक्तिभित्तिक एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्थायी करा जिवो। राज्य में पुराना पेंशन स्कीम लागू करा जिवो। 1 डिसेम्बर महिला मानक प्रति मासरे
2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାରର ମୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଜଟିଳ ଆଇନତ ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାୟ ଏହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ସୀମା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ଝିଅର ସନ୍ତାନମାନେ ମାମୁଁ ଘର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାୟ ଐତିହାସିକ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ 2005ର ପରିସରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିଳିତ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିବାହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଜନରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା 16 ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଧ ବିବାହ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। IAS ପରୀକ୍ଷାରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଜେଲ୍ ଯିବାର ଖବର ସେହି ଖବର କାଗଜରେ ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବି ସିଂହପୁର ଥାନାର ପୋଲିସ SI ନରସିଂହ ଦରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସୁନାଧର ଅମାତ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ SI ଦରା 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ନ ମିଳିଲେ ସେ ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦରା ଏବଂ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍ଥାଟି ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛାଡୁଥିବା ପ୍ରଥା ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିରପେକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ IAS ଅଧିକାରୀ ଯାଏଁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର 50%ରୁ ଅଧିକ। ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, 30 ଜଣ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ଏବଂ 68 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଦର ଚଢ଼ା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଦର ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଆଜ ଦର ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାନ୍ଦପୁରା ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ପଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ କଫି ପିଇବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 50% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ 4.38ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା କଫିର ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଶୁଳ୍କ ସହିତ ବ୍ରାଜିଲ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିନିମୟରେ ଗୋଦାମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବ୍ରାଜିଲିୟନ ବିନ୍ସର ଉପଲବ୍ଧତା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାରରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିହାରରେ ରହିଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ କଲିକତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର 121 କାଲିଘାଟ ରୋଡ ଠିକଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଠିକଣାରେ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମ ବିହାର କିଶୋର ନାମରେ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ସାସାରାମ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରହର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସି ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପତାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଆକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆକୃତିଟି ଏକ ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘ ଗଠନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୋହ-ଏ ମୁଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।